అపానే జుహతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తథాపరే ప్రాణాపాన గతిరుత్వ ప్రాణాయామ ప్రాణ 4వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయం. ఈ 6 అధ్యాయాలు ఏంటంటే సాధనలో కూర్చునేవాడు ఎలాగుండాలంటే సమంకాయ శిరోగ్రీవం. In this sloka, it is described how the posture of the yoga sadhaka in samankayam sirogrivam. అంటే తన కాయము శిరస్సు గ్రీవం అంటే శిరస్సు మెడ తర్వాత కాయము ఈ మూడు కూడా నిటారుగా ఉండాలి. The head, neck and the body of the yoga sadhaka should be perfectly aligned in a straight line. సమంకాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్ నచలం స్థిరః, కదలకుండా స్థిరముగా ఉంచవలను. ఎవరుంచుతారు? యోగ సాధన వాయు సాధన చేసిన వాళ్ళే ఉంచగలరు. It is advised to keep the body perfectly still during yoga sadhana. It is also said only a yoga sadhaka can keep the body perfectly aligned and erect. మిగతా వాళ్ళు ఉంచలేరు. 100% ఇది యథార్థం. The rest of the practitioners who are not doing this type of yoga sadhana cannot keep the body erect. ఎందుకంటే మనకి ఈ శరీరములు ఎందుకు పరమాత్మ ఇలా చెప్పారంటే మన ప్రాణం పైనుంచి క్రిందకి వస్తుంది. The Paramatma stated so because prana typically travels from Bhumajjam or from the head downwards. నిశ్వాసం ద్వారా వచ్చిన ప్రాణం మళ్ళీ ఉచ్ఛ్వాసం ద్వారా పైకి వెళ్ళటానికి అది ప్రయత్నం చేస్తుంది. The prana which travels downwards with exhalation makes an attempt to travel upwards when the sadhaka takes an inhalation. ఆ ప్రయత్నం చేసిన దానికి అడ్డం తగులుతుంది. ఏమిటది? మనలో తయారైన కఫం. The kapha or the impurities of the body interrupt the flow of prana upwards. మన క్రిందకు వచ్చేటప్పుడు ప్రాణశక్తి ఆహారంతో కలవటం వల్ల ఈ ఆహారం పచనమైనంత మేరకు పచనమయ్యి శక్తిగా మారి మిగతాదంతా కూడా మన ఆహారంలోన ఇంకా రాబోయే శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా పైకి వెళ్ళలేక అది అడ్డంకి పడుతుంది. When the prana shakti comes downwards, it aids in digestion of the food and rest of it is converted to kapha or impurities. And the coming slokas will describe that in more detail. ఎప్పుడైతే అది అడ్డగింపబడిందో బయటి గాలిని తీసుకుంటాం. When the pranic energy is interrupted in this way, we are supplementing it by external air. మనం బయటి గాలిని తీసుకోవటం వలన రక్త శుద్ధి అని నేటి ప్రపంచం అంతా అనుకుంటున్నది. కానీ అసలు జరుగుతుంది ఏంటంటే మన లోపల ప్రాణమే పైకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం ఎంతవరకు వెళ్తే అంతవరకు రక్త శుద్ధి అవుతుంది. The popular belief is that the blood is purified by the external air. In fact, that is not entirely so. The prana is only able to go upwards to the extent possible. So the purification of or oxygenation of the blood is limited. అసలు ఆ ప్రాణం ఎప్పుడైతే అడ్డగింపబడిందో అది బయట గాలి ఆటోమేటిక్ గా నెగటివ్ ప్రెషర్ కొంత ఉంది కనుక బయట గాలి తీసుకుంటుంది. When the prana is interrupted, so the external air supplements that space that is created because of the vacuum or negative force in the pleural cavity. ఈ బయటి గాలిని తీసుకోవటమే చూస్తున్నాం మనం. Generally, we are only observing the external air movement. కానీ దీనికి ముందే జరుగుతుంది ఏంటంటే ఆ ప్రాణం అనేది పైకి వెళ్ళి హృది ప్రాణం. But we are only typically witnessing the external air movement, but we are not able to really observe the pranic moment, and it is described in Hrudi Prano. ఈ హృదయ స్థానం ఉండే ప్రాణం అనేది ఇక్కడ భూమధ్యంలోకి వెళ్ళటానికి అది ప్రయత్నం చేస్తుంది. The prana that is typically located in the heart center is planning to go to Bhumajjam.
అది ఆహారంతో కలిసేటప్పుడు రక్తవర్ణంగా మారుతుంది. When the prana admixtures with the energy generated from the food, it is converted to blood color or hemoglobin or reddish color. ఈ రక్తవర్ణంగా మారుతున్న ఈ ప్రాణం అనేది ఏంటంటే అది ఇంకా మీదకి వెళ్ళాలనుకుంటే క్రింద గుదస్థానం ఉండే గుదస్థానం ఉండే అపానాన్ని కలిపి మనం ప్రాణాయామం చెయ్యాలి. If you have to take the prana upwards of Brahmajam, we have to combine the apana and prana together and mobilize them upwards. అది చెయ్యాలనుకుంటే నిటారుగా కూర్చోవాలి. In order to accomplish that, we have to sit in an erect posture. నిటారుగా కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే మన వెన్నెముక నిటారుగా కూర్చునేటప్పుడు ఏంటంటే క్రింద వచ్చిన అపానం అనేది ఈ ప్రాణంలో కలవడానికి మంచి చక్కని సదుపాయంగా ఉంటుంది. When you are sitting in an erect posture, it facilitates the admixture of apana and prana. ఏమాత్రమైన మనం వెన్నుపోవను బెండ్ చేసామనుకోండి, ఈ ప్రాణం ఆ అపానం ప్రాణం కలిపి కలవడానికి ఆటంకపరిచి పైకి వెళ్ళలేక ఏమవుతుందంటే బయటికి అది మన బయటి గాలిని తీసుకోవడం బయటి గాలి విడిచిపెట్టడం ఇదే జరుగుతుంది. If the spine is bent or you're slouching, the prana and apana cannot mix easily and you're supplementing it with external air. అందువల్ల ఏంటంటే కింకింగ్ లేకుండా తిన్నగా ఉంచామనుకోండి, అది ఎవరికి సాధ్యం అవుతుంది? మూలాధారాత్ ఆరభ్య అంటే సోకాల్డ్ మూలాధారం. ఈ మూలాధారం అంటే మన గుదస్థానం ముందు ఒక అంగుళం అంగుళం దగ్గర ఉండే నాడీ తంతుల తాలూకు సమూహాన్నే మూలాధారం అంటారు. The spine should be kept erect and not kinked, and in this further goes on to describe Mooladhara, which is located at the root of the body. దానికి అసలైన మూలాధారం ఇక్కడే ఉంది. But in a more esoteric way, the Mooladhara is described to be really at Brahmajam. కానీ కొన్ని పరిభాషల్లో చెప్పిన ఈ మూలాధారం నుంచి ఆరభ్య అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి. But typically, when commentary is made about Mooladhara, it is described at the root of the body. So the process starts at Mooladhara. Brahmarandra Paryantam. Brahmarandram is located in Brahmajam area, and it is also referred to as the aqueduct of Sylvius. ఇంతవరకు సుషుమ్నా ఇక్కడ ఇది దీన్ని సుషుమ్నా అంటారు. Sushumna is a channel that connects the Mooladhara to the Brahmarandra or Brahmajam. This is the channel. Suryabha tanmadhye దాని యందు సూర్య ప్రకాశం ఉన్నది. సూర్యుని వలె సూర్యుని వంటి ప్రకాశం ఉంది. In that channel, there is effulgence located like sunlight. మృణాల తంతుభి అంటే తామర కాడలోని నూలు, ఆ కాడలు ఉండే ఆ చిన్న చిన్న నాళాలు అవి విరిచామంటే సన్ననే ఒక నూలు కనబడుతుంది. ఆ విధంగా మన సుషుమ్న సెంట్రల్ కెనల్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ అంటారు. అది మన 33 ఎముకల మధ్యలోన 31 జతల నాడులతో కూడుకున్న సుషుమ్న ఉంటుంది. The Sushumna is located, or Sushumna is really the central canal of the spinal cord, and in the yogic terminology, it is also compared to the finest strands of the stalk of the lotus leaf. When you divide the lotus leaf into fine strands, it is compared to the finest strand of the lotus stalk. అందులో నుంచి ఈ ప్రాణశక్తి వెళ్ళాలనుకుంటే నిటారుగా ఉంచాలి. If the pranashakti has to travel through Sushumna, the spine has to be kept erect. సూర్యాభ తన్మధ్యే మృణాలు తంతుభి తటిత్ కోటి సమానం అంటే కోటి మెరుపులతో సమానమైన ప్రకాశం ఉంటుంది సుమా అని అది ఇక్కడి నుంచి చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా This is also comparable to the radiance of
lakhs of lightning strikes. యోగ సాధన కోసం చెప్తున్నది. ఈ విధంగా సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం ఇక్కడ ఉంది. Then it goes on further to describe about Nasikagram. This is where the crux of the matter is. మొత్తం అంతా కూడా ఎవరైతే భగవద్గీతను వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారో వాళ్ళు యోగ సాధకులైతే సాధనా పరంగా వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. The commentators of Bhagavad Gita, if they are practicing through Yogam, the commentary is different. ఇతరులన్నీ కూడా ఏంటంటే వ్యాఖ్యానమే. Rest of the commentaries typically expounded or based on Sanskrit grammar and perfection of grammar only. ఏంటి వేదాంగాల్లో చెప్పినట్లు నిరుక్తము, ఛందస్సు, వ్యాకరణము ఇవి వీటిని బట్టే వ్యాఖ్యానం చేస్తారు కానీ యోగ సాధన లేకుండా ఎవరు చేయలేరు. Unless you practice Yogam diligently, there is no way to truly comment on these Slokam. అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు వ్యాకరణం ప్రకారం చెప్తారు కానీ ఇక్కడ యోగ సాధకులు ఏం చెప్తున్నారంటే సంప్రేక్షణ నాసికాగ్రం. Typically, the commentary is entirely based on grammar only, but in order to expound, you have to practice Yogam. నాసికము అంటే ముక్కు. Nasikam means nose. అగ్రం అంటే చివర అని ఒక అర్థం ఉంది, మొదలు అని అర్థం ఉంది. It could be interpreted in two ways. One is at the root of the nose, the other one is tip of the nose. మొదలు అని అర్థం ఉంది. దీనికి అవునా కాదనడానికి 18 అధ్యాయులు ఏంటంటే ఎత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే అమృతోపమం అని 18 అధ్యాయులు చెప్తున్నారు. ఏదైతే మొదట్లో విషం వలె ఉంటుందో రాను రాను అమృతంగా మారుతుందో తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం అని అక్కడ చెప్పారు. అక్కడ అగ్రే అంటే మొదలు అని అర్థం. Agram, Nasikagram means root of the nose, and in 18th chapter it is also expounded in further detail. కాబట్టి ఈ నాసికాగ్రం అంటే ముక్కుకి మొదలు ఇక్కడ భ్రూమధ్యం. Nasikagram means Brumajyam. ఈ భ్రూమధ్యంలో ఉండే ఈ నాసికాగ్రానికే భ్రూమధ్యము, నాసికాగ్రము, లలాటము, తురీయమని 4 పదాలు ఉన్నాయి. This is also referred to as Lalatam, Turiyam, Brumajyam and Nasikagram. భ్రూమధ్యస్థానం. ఈ పదాలన్నీ కూడా ఏంటంటే అక్కడ చూడవలన అన్నారు. అక్కడ చూడవలనంటే మనం దృష్టి పైకి పెట్టుకోవాలి. All these terms are pointing to guide your eyesight when you are doing Yogam upwards, looking at the Brumajyam. ఈ దృష్టి పైకి పెట్టుకోవాలనుకుంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఆ పైకి పెట్టాలనేసి మనం ఇలా పైకి చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక ధనుస్సులా కనబడుతుంది. When you look up, the line of the eyebrows looks like the bow of a bow and arrow. ఆ ధనుస్సు ముందు ఈ కిందకి బెండింగ్ ఉంది, అక్కడ చూడవలను అని చెప్పారు. ఆ The central point of that bow is where the attention of the sadhaka should be. చూడడానికని కళ్ళు తెరవని చెప్పారని చెప్పేసి ఇలాగా గట్టిగా బిగించి చూడక్కర్లేదు. గట్టిగా బిగించి చూడనవసరం లేదు, మనం పైకే చూడాలి. ఎందుకు? There is no need to strain the eyes excessively because the directions are to look upwards only. There is no need to excessively strain the eyes. ఎందుకంటే అది భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం ఏమిటంటే 2 కళ్ళు కూడా దృశ్యాలు చూసినప్పటికి కూడా మన మెదడులోన ఒకే దృశ్యంగా ఏకం చేసే శక్తి ఉంది అందులో. The human brain is created such that although we are looking at objects with 2 eyes, finally the image is only one. That is how the human brain is created. మనం ఇలాగే చూస్తే ఆ దృష్టి పైకి వెళ్తుంటే ఆ లోపల ఆ జ్యోతిని
ఈ రెండు కళ్ళలోంచి చూస్తాడు. When you look up in this way, you're finally able to perceive the divine light. సంప్రేక్ష, ఈ నాసికాగం సంప్రేక్ష, ఈక్ష అంటే చూచుట. And it further goes in more detail about description of sampreksha, and also says iksha means looking. ప్రాయిక్ష అంటే బాగుగా చూచుట, సంప్రేక్ష అంటే థరోగా చూచుట. ఆ థరోగా చూడటం అంటే ఏంటంటే మనం యోగ సాధన, వాయు సాధన చేస్తేనే అది సాధ్యం. Sampreksha, or looking at it with great intensity, is only possible when you do yoga sadhana. లేనప్పుడు ఏంటంటే కళ్ళు నొప్పి పెట్టి ఇక కళ్ళు మంటలు ఇవన్నీ వస్తాయి మొదట్లో. ఆ కళ్ళు నొప్పి పెడుతున్నాయి కాబట్టి ఇదేం సాధన అనుకుంటారు. కాదు. In the beginning, when you attempt to look upwards, there can be strain of the eyes and pain and watering of the eyes. భావి కాలంలో ఏంటంటే మనం ఈ ప్రాణం మీద ఉత్తరోత్తర మీదకు వెళ్తున్న కొద్దీ మన కళ్ళలోంచే ప్రాణ సాధన జరుగుతుంది. As the prana travels more and more upwards, a lot of yoga sadhana happens with the gaze of the eyes. మన ప్రాణ సాధన జరుగుతుంది. ఇది ఎంత లోతైన సైన్స్ అంటే మన సుషుమ్నాలోంచి ఈ ప్రాణశక్తి వెళ్తూ ఉండేటప్పుడు వెనక ఒక వేవ్ అంటే ఒక తరంగం, అది మన రిజర్వాయర్ లో ఎలాగైతే ఒక కెరటం, నీటి కెరటం ఎలాగైతే వస్తుందో అలాగనే ఇక్కడ ఈ రిజర్వాయర్ లోంచి మన సుషుమ్నాలోంచి క్రిందకి ప్రాణశక్తి ఎప్పుడు కూడా అధోగతం అవుతూనే ఉంటుంది నిశ్వాసం ద్వారా. When the prana shakti try to travel upwards through the sushumna, it travels in a wave-like pattern. Typically, the prana shakti is moving or dissipated downwards again through the sushumna only. మనం ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది రివర్స్ బ్యాక్. గురువాక్య సుషుమ్నాయాం విపరీతో భవేజ్జపః అన్నారు. గురు వాక్యము ద్వారా అంటే గురు ఉపదేశము ద్వారా సుషుమ్నా గుండగా విపరీతో భవేజ్జపః, విపరీతం అంటే వ్యతిరేక దిశలో నడపాలి. Under the directions of an adept guru, the prana shakti can finally be mobilized in the reverse direction in sushumna. Instead of going downwards, it starts traveling upwards in sushumna. వ్యతిరేక దిశలో నడపాలనుకుంటే ఈ బయటి గాలితో పని లేదు. If you want to make the prana travel in the reverse direction, there is no need for external air. బయటి గాలి పెట్టి పీల్చేది కాదు అది. అది లోపల నుంచే నడవాలనుకుంటే బయటి గాలిని తగ్గించాలి. Gradually, you have to diminish the utility of external air. It's all happening internally. బయటి గాలిని తగ్గించాలంటే మనము ఆ లోపల నాసాభ్యంతరచారిణి పరమాత్మ చెప్పినట్టు అక్కడ పట్టుకోవాలి. If you really want to start this process, you have to start the true Yogam process in the nasopharyngeal area. అక్కడ పట్టుకోవాలి ప్రాణానికి, ఇక్కడ గుదస్థానంలోనూ అపానాన్ని పట్టుకోవాలి. The prana should be caught in the nasopharynx, and in the root of the body, the apana should be caught hold of. ఈ రెండు ఈ గుదస్థానంలో ఉండే అపానాన్ని పట్టుకుని అక్కడ పట్టుకుని ప్రాణాన్ని లాగామంటే ఈ రెండు ఏకమవుతాయి. When you hold on to the apana shakti at the root of the body and start doing yogam in earnest, both these start combining together, the pranam and the apana. అలాగా పైకి లాగేటప్పుడు ఆ రెండు కొలుస్తాయి, మళ్ళీ వదిలిపెట్టేటప్పుడు కిందకి నొక్కేటప్పుడు కూడా ఈ రెండు కూడా మళ్ళీ విడుతాయి. The prana and apana start traveling together. When you start doing pranayama in the upward process, the prana apana travel upwards, and in the downward process, they again start traveling downwards. ఈ విధంగా ప్రాణాయామం చేయటానికి కళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. The gaze of the eyes is extremely important to facilitate this process. ఎవరైతే దృష్టి కళ్ళు తెరచి సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం సం దిశశ్చాన్ అవలోకన్, దిక్కులు చూడవద్దన్నారు. It is also described not to look here and there when you're doing pranayama. ఇది కూడా ఈ యోగ సాధన చేసేవారు అవునా కాదా
ఈ శ్లోకాన్ని వ్యాఖ్యానం చేసిన బట్టి అర్థమైపోతుంది. Depending on who's commenting on this sloka, you can easily discriminate who's doing yoga sadhana and who isn't. దిక్కులు చూడొద్దు అంటే కళ్ళు మూసుకుని ఉంటే దిక్కులు చూడొద్దు అని చెప్పవలసిన పని లేదు. For us not to look here and there is no reason to comment about when you have closed eyes, because there is no possibility of looking here and there distracted. కళ్ళు తెరిచే చూడాలి. కళ్ళు తెరిచి చూడడం అంటే ఏంటి? మన సర్వసాధారణంగా ప్రారంభంలోన మనం కళ్ళు పైకి పెట్టినప్పుడు బయట దృశ్యం కనబడుతుంది, కనబడనేయండి పర్వాలేదు. In the beginning, when you're trying to aim your gaze upwards, you will end up seeing the external objects and external happenings. That is a normal phenomenon. కానీ మన మనసు ఆ దృష్టి పైన ఎక్కడైతే దృక్కు మన ప్రాణ ఇంద్రియాలు, మన దృష్టి మనస్సు ప్రాణం ఇంద్రియాలు ఎప్పుడైతే ఈ బ్రహ్మజ్ఞంలో పెడతామో అప్పుడు అవన్నీ ఏకమవుతాయి. దృశ్యం కనబడినా పర్వాలేదు, మన మనసు అది అవుతుంది. When the gaze, the prana and the indriyas are all combined, the energy starts moving upwards. తర్వాత ఈ నల్లగుడ్లు ఎప్పుడైతే పూర్తిగా తిరిగినప్పుడు ఇంకా ఈ దృశ్యం పనే లేదు. అసలు దృశ్యం కనిపించిన మనసు ఎప్పుడైతే అంతర్ముఖమైందో ఈ దృశ్యం మీద దృష్టే ఉండదు. మీరు in the advanced stages, when the people is completely upturned, it really doesn't matter and you're not concerned about external happenings. జన సమ్మర్ధ మధ్యలో కూడా రణగణ ధ్వనుల మధ్యలో కూడా కానీ ఏం చేసినప్పటికీ కూడా ఆ దృష్టి పెట్టి ప్రాణాయామం చేస్తున్నప్పుడు ఈ సంబంధమే ఉండదు, బాహ్య దృశ్యత సంబంధం ఉండదు. ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ even if you're sitting in a busy marketplace or even in a battlefield, you will not be disturbed when you're engaged in yoga sadhana. దృష్టి పైకి పెట్టడంలో ఇంకొక ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రాణాయామం చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈ సుషుమ్నాలోంచి ప్రాణశక్తి ఆ రివర్స్ వేవ్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో అది సుషుమ్నాలోంచి యాక్విడక్ట్ ఆఫ్ సిలియస్ ద్వారా థర్డ్ వెంట్రికల్లోకి వెళ్ళి థర్డ్ వెంట్రికల్లోంచి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి లింబిక్ సిస్టమ్ అంటారు బ్రెయిన్ లోన. అదేంటంటే దాంట్లోన మన థాలమస్ హైపోథాలమస్ పిట్యూటరీ ఇవన్నీ బేస్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఇవన్నీ కలిపి లింబిక్ సిస్టమ్ అంటారు. ఆ థర్డ్ వెంట్రికల్లోంచి ఆ వేవ్ వచ్చి ఏంటంటే ఈ కళ్ళు పైన ఒత్తిడి కలుగుతుంది. Anatomically and physiologically speaking, when the prana shakti travels in a wavelet in the cerebrospinal fluid in the central canal of the spinal cord and finally goes through the aqueduct of Sylvius into the third ventricle and thereby impacting the base of the brain, which is a combination of the hypothalamus, pituitary, and several other organs in the brain. ఆ థర్డ్ వెంట్రికల్లోంచి ఆ వేవ్ వచ్చి ఏంటంటే ఈ కళ్ళు పైన ఒత్తిడి కలుగుతుంది. And the so-called energy wave that is traveling through the third ventricle will impact at the base of the brain, at the optic chiasma. అంటే థర్డ్ వెంట్రికల్ ఎప్పుడైతే టెన్షన్ కలిగిందో ఆ టెన్షన్ లో వచ్చిన తర్వాత ఆ టెన్షన్ లో ఉండే ప్రాణశక్తి ఏమవుతుందంటే ఆప్టిక్ ఖయాస్మా అంటారు. రెండు కళ్ళకి ఇక్కడ బ్రెయిన్ లోంచి రెండు నెర్వ్స్ వస్తాయి, వాటిని ఆప్టిక్ నెర్వ్స్ అంటారు. ఆ ఆప్టిక్ ఖయాస్మాలోంచి ఆ బ్రెయిన్ లోంచి వచ్చిన ప్రాణశక్తి అనేది కళ్ళలోకి వస్తుంది. The prana shakti which travels upwards in this fashion is transmitted from the third ventricle onto the optic chiasma into the eyes and కళ్ళలోకి వచ్చి కళ్ళలోంచి బయటకు వస్తుంది. And the energy thus generated can travel outwards through the eyes. కళ్ళలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ కళ్ళ నుంచి వచ్చింది బయటికి పోనీకుండా మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ వెనక్కి చూడాలి. During yoga sadhana, the intent of gazing upwards is to direct that energy generated inwards into the brain. వెనక్కి తిప్పాలి. స్వయమేవ స్వయం పశ్యేత్ ఆత్మరాజ్యే సుఖవేసేత్ ఆత్మానందం స్వయం భోక్షేత్ స్వయం సజీర్ణ ముక్తుర్చ్యతే అని గురువు గారు ఎంతో దీనిగా చెప్పేవారు ఈ విషయాన్ని. స్వయమేవ స్వయం పశ్యేత్, తనని తానే చూసుకోవాలి.
This is also described in yogic scriptures as looking at oneself. తనను తాను చూసుకోవడం అంటే ఏంటి? తన రూపాన్ని కాదు, ఈ క్రింద నుంచి వచ్చిన ప్రాణశక్తి అది తేజోమయంగా మారి బయటికి ఇక్కడ కళ్ళలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కళ్ళలోంచి అది వస్తుంది. అది ఆ కళ్ళలోంచి మనం చూస్తాం కూడా, సుషుమ్నాల్లోంచి వచ్చింది కూడా మనం చూడగలం. మనం అది అంతగా పరిశీలించి చూసామంటే అది కనబడుతుంది. అది కళ్ళలోంచి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బయటికి పోనీయకుండా ఇప్పుడు మనం ఇలా తిప్పాలి భ్రూమధ్యను. అది చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే తనను తానే చూసుకుంటాడు. When the practice gets advanced, you start appreciating the divine light thus generated, and you're able to see with your own eyes, literally, and the light generated thus. అప్పుడు అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే బ్రహ్మను అని. This is also equated to the great yogic statement called aham brahmasmi, when you're looking at the light and realizing that the divine light is yourself. తెలుసుకుంటాడు. అంతవరకు ముందు చూసిన దాని పేరు ఆత్మదర్శనం. First, looking at it is also described as atma darshanam. తర్వాత ఆత్మ అనుభూతి. The next stage is experiencing the atma or atmanubhuti. ఆత్మైక్యం. And the final stage is combining and understanding that there is no separation with divine light and oneself. ఈ విధంగాను ఇన్ని రకాల అనుభూతులు ఉన్నాయి గనుకనే కళ్ళు పైకి పెట్టడానికి అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. Because there is a series of happenings as described earlier, there is tremendous importance in the description of the gaze of eyes looking upwards towards Brahmajam. అయితే ఇది ప్రథమ దశకి మాత్రమే. ఇంకా ఈ కళ్ళు పైకి ఎక్కడ పెట్టాలి అనే దానికి తేజ బిందు ఉపనిషత్తులో ఇంకా చాలా లోతైన భావంతో లక్ష్యార్థంతో ఇంకోటి చెప్పారు. This is still considered a preliminary stage. In Teja Bindopanishad, it is expounded in a much deeper fashion. అది భగవద్గీతలో అది దానికి ఏంటంటే ఇది ఒక దశలో చెప్పారు. ఇంకా సాధకుడు పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ దృష్టి అనేది భ్రూమధ్యం కానే కాదని చెప్పారు. As the sadhaka advances in more deeper stages, it is not even really the Brahmajam that is talked about. భ్రూమధ్యం అంటే ఈ శరీరం సంబంధించిందే కాదు. అదే The Brahmajam may not necessarily be a part of this human body or brain. అదేంటంటే ద్రష్ట దర్శన విరామో యత్రవా భవేత్ దృష్టి తత్రైవ కర్తవ్యం ననాసాగ్ర అవలోకమనే మరి తేజ బిందోపనిషత్తులో చెప్పింది. అది ఇప్పుడు సాధకులకి అంత అనవసరం, కానీ ఫైనల్ గా కూడా అది కూడా చెప్పుకోవాలి. ద్రష్ట దర్శన విరామో యత్రవా భవేత్ అంటే ద్రష్ట ఆత్మ, ఆ ఆత్మ అనేది ఎక్కడైతే దృక్ అంటారు దాన్నే పైనుంచి కిందకు చూసే దాని పేరు దృక్ లేక ద్రష్ట. And the Atma is also described as Druk or Drashta, and this might be quite, in this preliminary stage of Yogam, this might be a very advanced phenomenon as described in Teja Bindopanishad. ఆ ఆత్మ అనేది ఏంటంటే మనం తిరిగి చూస్తున్నాం కాబట్టి, దానిని దర్శిస్తున్నాం కాబట్టి, దృక్కుని చూస్తున్నాం కాబట్టి ద్రష్ట దర్శనం ఈ రెండు కనబడుతున్నాయి. It is also described in these terms because we are looking at Atma, Druk, Darsana and Drashta. ఇప్పుడు సాధనలోనే ఈ రెండు లేని స్థితి ఎక్కడ ఉందో అక్కడ దృష్టి పెట్టమన్నారు. అంటే when you transcend this state further, when and it's all combined, you have to go to that stage eventually. దృష్టి అంటే కళ్ళు కాదు, మనసు. మనసు అంటే it doesn't mean that your gaze alone. They are actually talking about your mental energy. ఏంటంటే మన ప్రాణశక్తి మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు ననాసాగ్ర అవలోకనం ఇక్కడ కాదు అక్కడ, అది శరీరానికి విలక్షణంగా ఉండే ఆ జీవాత్మ పరమాత్మలు అక్కడ పెట్టమని తేజ బిందోపనిషత్తు చెప్తుంది. కానీ అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఈ సాధనా పరంగా ఏంటంటే మనం దృష్టి ఎప్పుడు కూడా భ్రూమధ్యంలో పెట్టి చూడాలి.
At this earlier stages, all we need to bother about is keeping our gaze in Bhrumaja area. మీకు ఇంకొక అనుభవం చెప్తాను ఏంటంటే, ప్రథమ దశలో ఉపదేశం పొందినప్పుడు చాలా మంది దృష్టి పెట్టడం కష్టం అవుతుంది. In the preliminary stages, after getting Upadesam, it is very difficult for sadhakas to maintain their gaze upwards. ఆ కష్టం అవటానికి కారణం ఏమిటంటే, ఇంతవరకు జీవుడు క్రిందకే చూస్తున్నాడు గనక దృష్టి ఇటువైపు వెళ్ళింది. The reason for that is, in general, in our life, our energy as well as vision is always directed downwards and outwards. అది కళ్ళు ఒకసారి తిప్పాలనుకుంటే నొప్పి చేస్తుంది. కొంతమందికి సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ అని అంటారు. ఈ మెదడు అదే మెడకి వెనక పక్కనే కొన్ని ఈ వెన్నుపూసల మధ్యలోన ఈ వాతం చేరటం వల్ల ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ వస్తుంది. అది ఉండేవాళ్ళు దృష్టిపై పెట్టడం చాలా కష్టంగా బాధగా ఫీల్ అవుతారు. అదే ఈ ప్రాణాయామం చేస్తుంటే ఆ వెనక ఉండే ఆ వాతం కూడా తగ్గిపోయి సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ కాదు అన్ని తగ్గుతాయి. అంతే. People that have inflammation of intervertebral spaces, also commonly referred as cervical spondylitis, find it difficult to maintain their gaze in the beginning. But as time goes on, as sadhaka continues doing pranayama, the inflammation subsides. ఈ శిరోభాగం అంతా కూడా క్లీన్ అవుతుంది. The whole entire cranial part is all cleared by doing pranayama. శిరోభాగం అంతా కూడా మొత్తం శరీరము, మెడ, తర్వాత శిరస్సు కూడా అంతా క్లీన్ అయ్యే పద్ధతికి అంత సింపుల్ గా పరమాత్మ అంత సైంటిఫిక్ గా చెప్పారు. కాబట్టి it is told in a very scientific way, the purification of both the cranial area as well as the lower part of the body by pranayama. This is what the Paramatma has described in a very scientific way. యోగ సాధకుడు ఎప్పుడు కూడా కళ్ళు తెరిచి పైకి చూస్తూనే ఉండాలి తప్పించి, కానీ కళ్ళు మూసుకున్నామంటే ఏమిటంటుందంటే మనసు తెరుచుకుంటుంది. The yoga sadhaka always have to maintain an open eye gaze looking upwards. The moment you close your eyes, the mind starts getting active. కళ్ళు మూసామా మనసు తెరుచుకుంటుంది. తరువాత తమస్సులోకి వెళ్తాడు, నిద్రలోకి వెళ్తాడు. First stage is closing the eyes, and then the sadhaka can go into tamasic or stupora state, and then he can fall asleep. నిద్రలోకి వెళితే మనకు ఇంకేముంది, అన్ని సాధనలు 1,00,000 సాధనలు ఇప్పుడు అందరూ చేస్తున్నది. నేను ఎవరిని విమర్శించడం కాదు, అనుభవపూర్వకంగా శాస్త్ర ప్రమాణబద్ధంగా గురుముఖంగా తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే, చెప్పినది ఏమిటంటే, ఎవరైతే శిరస్సును నిటారుగా ఉంచుతారో వాళ్ళు సబ్ కాన్షియస్ స్టేట్ నుంచి సూపర్ కాన్షియస్ కి వెళ్తున్నారని అర్థం. This whole thing is said only with experience, and it's not to criticize anybody else teaching other techniques. The people that are able to maintain their body erect and doing sadhana in this way gradually will attain that concentration. అందువల్లే యోగ సాధకుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, నడిచినా, కూర్చున్నా, ఒకవేళ ఒక వాహనం డ్రైవ్ చేసినా నిటారుగానే కూర్చుంటాడు. A sadhaka who becomes adept in yoga sadhana, you can simply look at him by his posture, whether he's walking, driving, or sitting, is always sitting in a very dignified, erect way. నడిచినప్పుడు కూడా నిటారుగానే ఉంటాడు. ఎందుకంటే తన వెనకని ఆ వెన్ను పాము నిటారుగా ఉండడం కాకుండా మన మెదడులోన ఎసెండింగ్ రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంది. అందులో నాడీ తంతువులు ఉన్నాయి. ఆ నాడీ తంతువులకి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే బ్రెయిన్ స్టెమ్ లోన ఈ ప్రాణశక్తి ఎప్పుడు కూడా మీదకి పంపిస్తాడు గనక ఆ మెడకాయ ఎప్పుడు నిటారుగా ఉంచుతాడు. Because the bundle of synapses referred to as ascending reticular activating system is activated with pranic force, it is easy for a yoga sadhaka to remain erect in his posture. అది కాకుండా ప్రాణాయామం చేయని ఎవరైనా సరే మనిషి నడిచేటప్పుడు చెప్పొచ్చు తను ఇలా నడుస్తాడు. If a person is not practicing pranayama, there is a tendency to slump forwards or slouch. వంగిపోతాడు, నా తల వంగిపోతుంది. నిత్యము ఇంకా ఇతర సాధన చేసేవాళ్ళందరికీ ఇలా వంగుతారు. ఇలా వంగుతారంటే అది మీదకి లేదు.
Because the pranic energy is not freely traveling upwards, there is a tendency for people practicing other types of sadhanas to slouch forwards. కాబట్టి చూడగానే చెప్పవచ్చు ఈయన యోగి అవునా కాదా అని. It is very easy to spot looking at the person's posture whether he is doing proper yoga sadhana or not. అంత లోతైన సైన్స్ ఉంది. సమంకాయ శిరోగ్రీవం ధారయం నచలం స్థిరః సంప్రేక్షన్ నాసికాగం స్వం దిశశ్చాన్ అవలోక్యనని అంత సైన్స్ చెప్పారు పరమాత్మ. This sloka is really completely scientific when you really analyze this in this way.